الصحیح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس کتاب کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 35 پروفیسیز کا ذکر کیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 35 پیشن گویا کا ذکر آیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے اجوبۃ الہدایۃ الحیارہ باجوبۃ الیہود والنصارى، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی 300 پیجز کے اندر ہے، جس کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویا کا ذکر کیا۔ الاجوبہ الفاخرہ للاسئلہ الفاجرہ، امام خرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 55 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبریوں کا، یعنی بائبل کے اندر جو خوشخبری دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بائبل سے انہوں نے 55 پروفیسیز کا ذکر کیا۔ اظہار الحق میں علامہ قیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 خوشخبریوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو بنجامن جو عیسائی تھے انہوں نے ساری کتابوں کے حوالے جمع کیے۔ کام مقصد کیا تھا ان کا؟ تاکہ ڈسپروف کر دے، تاکہ ثابت کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہی نہیں، مسلمان جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، قرآن مجید کی جو آیت ہے بالکل جھوٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت جو بائبل کے اندر ایک ایک ورس ہے، ایک ایک سطر ہے، میں نے اس کو کھنگالا، اس کا کانٹیکٹ دیکھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کیا بالکل وقت آ چکا تھا، 2 سال کا عرصہ گزرا، 3 سال کا عرصہ گزرا، جب ٹائم آیا کہ مجھے تھیسس جمع کرنا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے اب ٹائم بالکل قریب آ رہا ہے، اور میں یہ اطمینان میں تھا کہ اب میں پوری دنیا کو ڈسپروف کر دوں گا، پورے مسلمانوں کو جو بلین کی آبادی میں ہے سب کو میں چیلنج دے سکتا ہوں۔ عین اس وقت پر جبکہ وہ پی ایچ ڈی کا اپنا مقالہ حوالے کرنے جا رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آخر میں کتنے ورسز کو میں پلٹاؤں گا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اتنے کلیئر، وہ پڑھتے 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 اس حد تک نتیجے پر پہنچ گئے، ان کو خود اطمینان ہو گیا۔ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے سے پہلے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ڈگری مل گئی، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ عربی میں ہے، عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو بنجامن کا نام ملے گا آپ کو ڈیوڈ، داؤد۔ اگر آپ جا کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائٹل کتاب کا نام ہے محمد، نیچے ہے بنجامن لکھا ہوا ہے عرف داؤد، یعنی ابھی تک انہوں نے نام نہیں بدلا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ریسرچ میں نے مسلمان ہونے کے بعد نہیں کیا، یہ ریسرچ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں نے کیا، اور یہ ریسرچ کی بنیاد پر مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی ایک بندہ یہ چلا تھا ریسرچ کرنے کے لیے، اسلام کو ڈسپروف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ریسرچ کے ذریعے سے اس کو اسلام قبول کروا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے دیکھیں۔ مسلمان اگر دعوت کے کام کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا ٹائم نہیں لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابابل سے کعبے کی حفاظت کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدہد پرندے سے، قرآن مجید میں ہے نا، ہدہد پرندے سے اللہ تعالیٰ دعوت کا کام لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونٹیوں سے اپنے دین کی خدمت لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم لوگ مجبور ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ہم محتاج، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے پاس یہ بات دن بدن بیٹھتے جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے نبی ہے، اور اس کی ایک تو وجہ مسلمانوں کی غیر شعوری ہے کہ ہم نے ہمارے نبی، جا کے غیر مسلم سے کہتا بات کرتے ہیں، ہمارے رسول کون تھے معلوم؟ معراج میں گئے، یعنی ہم تم میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ سامنے والے کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ ایک تعصب کی بات کر رہے ہیں، اور غیر مسلم کبھی بھی اس کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اوپر سے عیسائی حضرات بڑے پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں، اور اورینٹلسٹ دونوں مل کر بڑے پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یونیورسل لیول پر پیش نہیں کر رہے، تو دوسری طرف عیسائی اور اورینٹلسٹ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے آئے تھے، وہ سارے انسانوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ اورینٹلسٹ مستشرقین یہ کون ہے؟ جو ہالینڈ، پولینڈ کو جنہوں نے بیس بنا کر کام شروع کیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہالینڈ کے اندر ڈچ زبان میں فتنہ فلم نکلی جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بتایا گیا، 17 منٹ کی فلم جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک بلڈنگ کے اوپر ایک پلین کریش ہونے والا ہے، اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ
बम बांधकर उस बिल्डिंग पर गिरने वाले। यह बताया जा रहा है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द थे, नौजुबिल्लाह। और एक ऐसे वक्त पर जबकि डेनमार्क के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जा रहे हैं, और एक शख्स ने तो गजब कर दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला, नऊज़ु बिल्लाह, कि उसने एक औरत को जो नाचने वाली थी, उस औरत के उसने कपड़े उतरवा दिए और उसके सीने पर उसने मोहम्मद लिख दिया और कहा कि नाचो दरबार में, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक ऐसे वक्त पर जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हम आपस के एक दूसरे के पैर खींचने में मसरूफ हैं। जमातों के झगड़ों से हमें फुर्सत नहीं है। आपस में एक दूसरे मुसलमान के नाम रखने, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए हमारे पास टाइम लग रहा है। हम काश के थोड़ा सा टाइम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के डिफेंस के लिए, डायरेक्ट इस्लाम के डिफेंस के लिए कुछ काम करें। जमातों के डिफेंस के लिए तो हम बहुत काम करते हैं, इस्लाम के डिफेंस के लिए जो गैर मुस्लिम हमला कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई मटेरियल ही नहीं है। एडवर्ड सेड 1979 अप्रैल 16 टाइम्स मैगजीन के हवाले के मुताबिक, एडवर्ड सेड एक मुस्तशरिक है, ओरिएंटलिस्ट है। एडवर्ड सेड ने कहा सिर्फ 150 साल के अंदर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कितनी किताबें लिखी गई? 60,000 किताबें लिखी गई। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हर पौने 2 दिन में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर पौने 2 दिन में 2-2 किताबें लिखी गई। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर इतने हम बैठे हैं, क्या हमने पौने 2 दिन में इस्लाम के डिफेंस में हमने कोई किताब लिखी है? कोई वेबसाइट हमने चलाया है? कोई काम हमने किया है? नहीं। तो फिर यह अच्छा मौका है सोचने का कि हम लोग कहां जा रहे हैं। क्या वाकई हम उस जन्नत को हासिल करने के लिए कुछ अपना अमल रखते हैं कि क़यामत के दिन के उस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला रहम खा के हमें जन्नत में डाल दे? क्या हम वाकई इस्लाम के डिफेंस के लिए कुछ काम कर भी नहीं रहे हैं कि नहीं? और आज से 100 साल पहले एक मैगजीन अल मुक्तबस, इस मैगजीन के अंदर बताया गया कि गैर मुस्लिमों ने अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 350 किताबें लिखी। खिलाफ में भी लिखी गई है, तारीफ में भी लिखी गई। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ दिन ब दिन हम खास करते चले जा रहे हैं, मुख्तसर करते चले जा रहे हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यूनिवर्सैलिटी है, हमागीर शख्सियत है। अल्लामा ये मसला आज से नहीं हो रहा है, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से भी हो रहा है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में चंद क्रिश्चियंस, चंद ईसाइयों ने मिलकर 17 सवालात भेजे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। कहा कि अगर आप ये सवालात के जवाब दे देंगे तो हम कलमा पढ़ लेंगे। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन 17 सवालात के जवाबात में जो किताब लिखी वो है अल जवाब सही लिमन बद्दला दीन अल मसीह, जो आज सऊदी अरब से 7 वॉल्यूम में तहकीक के साथ 7 वॉल्यूम में 3,500 पेजेस की शक्ल में छप रही है। और अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह किताब लिखने से पहले पूरी बाइबल पढ़ी। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी जुबान में? अरबी जुबान में नहीं, यूनानी जुबान उन्होंने सीखी। इमाम अबू ज़ोहरा मिस्र के बायोग्राफी लिखने वाले कह रहे हैं, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लिखते हुए कह रहे हैं, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को इस हद तक दावत की तड़प थी, गैर मुस्लिमों को इस्लाम बताने की तड़प इस हद तक थी कि उन्होंने उसके वास्ते खासतौर से यूनानी जुबान सीखी। हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपना टाइम दावती काम के लिए दे रहे हैं? हमको आपस में अगर इख्तिलाफी मसलों पर गुफ्तगू करने का टाइम आ जाए तो रात भर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर मुस्लिम को जाकर इस्लाम क्या समझाने के अभी तक भी हमारे अंदर सही सूझ और बूझ नहीं आई। इसका मतलब हमको चाहिए कि हम अपना जरा सा रीडिजाइनिंग करें अपने कामों की, सही तरीके से देखें कि वाकई इस्लाम का प्रचार हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को जो 17 सवालात किए गए उसमें से एक सवाल क्या है? ईसाइयों ने सवाल किया, सूरे जुमा सूरा नंबर 62 के आयत नंबर 2 उन्होंने कोट की, उसके अंदर कहा कि हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मियों में भेजा। उम्मी किसको कहते हैं? अरब के लोगों को उम्मी कहते थे। उम्मी मतलब यह है, अनपढ़ को नहीं कहते, कई लोग तर्जमा करते हैं अनपढ़, नहीं। उम्मी मतलब जो देखकर पढ़ नहीं सकता, जो हुरूफ को देखकर पढ़ नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, लेकिन सुनकर इमरुल कैस के मुअल्लखात, बड़े बड़े मुअल्लखात अशार सुनकर याद कर लेते थे वो लोग, बड़ी बड़ी सनदें याद करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने बारे में उम्मी।
لیکن سورہ بقرہ سن رہے ہیں تو یاد کر لے رہے. صحابہ اکرام